सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट दे विचों सज़ा ते स्टे की लगा, चर्चावां छिड़ पईयां। लोक सभा दे विच आमो सामना होएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते राहुल गांधी का इसे इजलास के दरमियान। चर्चावां छिड़न लग पईयां ने कि की हुण लोक सभा की चोण जिहड़ी होएगी अगली वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होएगी। चर्चावां चलन लग पईयां ने कि 1 तरीक नूं जदों मुंबई दे विच 3 दिन की मीटिंग की जाएगी, 1, 2 ते 3 तरीक की, उस मीटिंग दे विच राहुल गांधी एक वड्डा चेहरा बन के आउणगे। कैंडीडेट प्रधानमंत्री के अहुदे लई मिथ लिया जाएगा। तमाम धिरां दे वल्लों सीटां की वंड किस तरीके नाल कीती जाएगी कि उत्थे भी राहुल गांधी दी चलेगी। वो सवाल हुण एक अदालती फैसले तो बाद उठने शुरू हो गए ने। इन्हां सवालों के कुछ जवाब लभण की कोशिश करांगे। इधर पंजाब दे विच एक बार फिर दलित इशू उभर के सामने आया और उभारिया किने सत्ता धिर आम आदमी पार्टी ने ते केंद्रीय सत्ता दे विच बैठी भारतीय जनता पार्टी ने। हरपाल चीमे की एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच भारतीय जनता पार्टी ते कीती हुई टिप्पणी ते टिप्पणी तो बाद हुण भाजपा के लीडरां दा आम आदमी पार्टी नूं जवाब। ये दलित इशू दे सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है जां सच्चियों ये दोनों पार्टियां या तो दलित विरोधी ने या दलित हितैषी ने? हकीकत की है इन्हां दोनों पार्टियां दी? इनू थोड़ा जा घोखण परखण की कोशिश लाजमी तौर पर करांगे। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित, ये रेड़का बड़ा जबरदस्त चलता पाया मुख्यमंत्री भगवंत मान के दरमियान ते बनवारी लाल पुरोहित होरां दे दरमियान। हुण जिस तरीके नाल मालविंदर सिंह कंग ने कहता कि आपां तां लावांगे जी धरना जे राजपाल साहब ने सानू चंडीगढ़ दे विच दफ्तर लई जमीन ना दित्ती। हुण इस ऐलान तो बाद आम आदमी पार्टी की चेतावनी तो बाद राजपाल की अगली मूव की होएगी, चर्चा तां इहदी भी करनी बनदी आ। सो तमाम नुकतियां दे उत्ते आपां करनी है चर्चा करने लई बकायदा मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब शुरुआत फिर आप राहुल गांधी की कर लेने। बहुत सारिया गल्लां हो चुकियां कि किस तरीके नाल लोअर कोर्ट दे विचों मामला निकलदा आ, फिर वो सैशन कोर्ट, हाई कोर्ट तो बाद सुप्रीम कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट जो कुछ हुण तक होया सी उस सारे दे विच स्टे ला के ते चर्चा चलती है कि यह फैसला कला राहुल गांधी का करके नहीं है, यह फैसला है वायनाड के उन्होंने लखा लोगों का करके जिन्होंने वोट पा के राहुल गांधी को MP बनाया सीगा। वो फैसला आ गया। वो फैसला कला इस करके इंपॉर्टेंट नहीं है कि राहुल गांधी की सज़ा दे स्टे लग गया, इस करके भी इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी बनाम मोदी यह हुण लड़ाई बनती जा रही है। आमो सामने पहला तो गल कर लेने कि हुण लोक सभा दे विच होणगे क्योंकि अजे इजलास चलदा है, मॉनसून इजलास चलदा है ते सोमवार नूं फिर एक बार संसद जिहड़ी जुड़नी आ। बेभरोसगी मता आया होया आ। लोक सभा दे विच प्रधानमंत्री ने आण के जवाब भी देना ते हुण सवाल है कि की प्रधानमंत्री होरां दी मौजूदगी दे विच राहुल गांधी भी संसद दे विच बैठे नज़र आउणगे। आमो सामने गल्लां होणगीਆਂ, कुछ गल्लां राहुल गांधी कहणगे ते कुछ गल्लां प्रधानमंत्री कहणगे। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਟਾਈਗਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਟਾਈਗਰ ਇਜ਼ ਬੈਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਪੱਪੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਪੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਪੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨया ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੇਵਲ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 90% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, 10 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, 20 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬੈਕ, ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੱਕ ਧਲਾਲੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜੁੜਨੀ ਆ। ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਇਧਰੋਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚੱਕੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਆ ਸਟੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਵੀਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਖੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚੰਦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵੇਟ 'ਚ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੂ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੇ 2 4 5 7 ਦਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੜਾਅ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ तमाम ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਛਿੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ 133 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 133 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋਏ ਜੀ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰੀਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰੀਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੇ ਅੰਤਰੀਮ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈਬਚੁਅਲ ਓਫੈਂਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਟੈਕ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਹੁਣ 23 ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਟੈਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਟਾਈਗਰ ਇਜ਼ ਬੈਕ, ਔਰ ਟਾਈਗਰ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਪੂਰਨ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੱਖ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਿਓ? ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ INDIA ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ 1, 2 ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ 26 ਦੇ 26 ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਸੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੱਖ ਕਿ 230 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਕਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੀਟ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹਾਸਿਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 8-5 9-4 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਟੋਟਲ ਹੈ, 4-3 ਜਾਂ ਫਿਰ 3-4, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਲਿਊ ਆਫ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਹ तमाम ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਚ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 5 ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 13 ਚੋਂ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 92 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਜੇ ਉਹ 230 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 230 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਿਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈ ਸੀ, 370 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ 193 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਿਨਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਸੀਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 6% ਟੋਟਲ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਸੋ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਇਨਾਡ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਖੜਨਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਫੜ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਸੂਝਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, 31 ਤੇ 1 ਸੈਪਟੈਂਬਰ, 31 ਅਗਸਤ ਤੇ 1 ਸੈਪਟੈਂਬਰ। ਪਹਿਲੇ 25-26 ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ 1-2-3 ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਗਸਤ 31 ਤੇ 1 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੇ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਤੇ 1 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਹ तमाम ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇੰਡੀਆ, ਪਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜੰਪ ਮਾਰੇਗਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ TDP ਔਰ YSR ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ NDA ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ TDP ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਲਟਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਤੇ CBI ਦਾ ਰੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ED ਦਾ ਰੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। 26 ਦੀਆਂ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 25 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 27 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਕਦਮ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ। ਜਦੋਂ SC ST ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਤੇ ਜੇ ਇਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਣਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਗੜ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਰਨਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 32% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 32% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 32%, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ 32% ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ?
ਜਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਕੀਰ ਪੀਟੀ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਹਾਂ। ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਖੇਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਸੀਹ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਦ ਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਦਲਿਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਦੇਵ ਮਾਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ, ਔਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਏ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ। ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਓਗੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 10 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਾਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਲਿਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ? ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਐਸਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ। ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਇਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਪੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ 50 ਪੈਸੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟਰੂ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਰਾ ਤੇ ਸਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਉਧਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਕਿ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾਇਆ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ। ਦਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ, ਤੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ CBI ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ CBI ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਆ ਮਾਮਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਰ ਪਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਬਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਸਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਦਿਖਾਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ MP ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ 92 MLAਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੋਏ, ਇਹ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੂੰ। ਔਰ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ? ਜੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਮਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਮਪੀ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸਤਾ ਭਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਣ ਦੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਖਾੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 4 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ? ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਤੇ ਮੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ। ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਡਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੰਘ ਫਸਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਪੰਗੇ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ
ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਦੇਖਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।